ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಲೈನ್ DNA ಅಥವಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ act as vectors because they transfer that recombinant DNA. How it a piece of DNA fragment transferred to plasmid to get recombinant DNA or DNA in the plasmid DNA. That plasmid DNA, the recognition site, that is the recognition sequence in that plasmid, where the introduction of the piece of DNA to cloned in that site, then we get recombinant DNA. That vector, that is plasmid, transferred to different bacterial cells for the making of number of copies of DNA. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. In Escherichia coli, the restriction endonuclease is called ECOR1. ಇದು ಅದರ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವುದು ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. What is the function of restriction endonuclease? That cuts a DNA sequence at a specific site. That site nothing but the recognition site or restriction recognition site of DNA. These are the characters, how it transfer to host cell, then how we make the recombinant DNA by using restriction endonuclease in E. coli. Then what is meant by palindromic DNA? So in last class we studied all these concepts. In today's class we discussed about the features of cloning vectors. Features of cloning vectors. The tools of rDNA technology includes restriction enzymes, ligase enzymes, then DNA polymerase enzymes and cloning vectors. Then the cloning vectors especially mainly of bacteriophage and viruses. Especially we can use these two as vectors, One is bacteriophage and another one is viruses, because they multiply rapidly and give rise number of cells. That ability depends on that bacteriophage and viruses. When introducing the aligned DNA into bacteriophage or the viruses, so that become the rDNA, then that bacteriophage or virus introduced to the host cell, E. coli cells, and make it number of copies. Those copies depends on the ability to produce number of cells of bacteriophage or the viruses. ಏನು ನಾವು ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೋ, ಅದು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅಥವಾ ವೈರಸಸ್ಸು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ what are the features of cloning vectors? The first feature is that is origin of replication or ORI ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. origin of replication or ORI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ. The first feature. Then second one, that is a selectable marker. Second feature is selectable marker. Then third one is cloning sites. Cloning sites. And the fourth one is vectors for cloning in plants and animals. Then they used vectors for cloning in plants and animals. So these are the four features of cloning vectors. Now we will discuss one by one. The first one, that is the origin of replication. When we introduced DNA fragment or aligned DNA into the host body. So in the host DNA, where the site that we clone the DNA, foreign DNA into that host body, that specific site is called origin of replication. Because when cloning the piece of DNA into the host DNA in that specific site, where after the cloning it makes or it produces copies. It produces copies or replicates number of copies. So that site is ability to replicate. That site is called origin of replication. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇ ಫೀಚರ್ ಅದರದ್ದು ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಗುಣ. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ORI ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ DNA ಏನಿದೆ, ಆ DNA ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ DNA ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ DNA ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಸ್ಟ್ DNA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ನ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟ್ DNA ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೈಟಿಗೆ ಈ ಪೀಸ್ DNA ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಏನು ನಾವು ಆ DNA, ಫಾರಿನ್ DNA ನ ನಾವು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾಪೀಸ್, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. By that time we introduced an enzyme, DNA polymerase, that carry the process of replication. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಕಾಪೀಸು, ಆ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು DNAದು. ಆ ಸಿಂಗಲ್ DNA ಏನಿದೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟು, ಅದೊಂದರಿಂದಲೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ DNA or aligned DNA, so it does not have the ability to replicate, but it clones with host DNA, then starts to replicate. ಅದೊಂದರಿಂದಲೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಹೋಸ್ಟ್ DNA ಜೊತೆ ಕ್ಲೋನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತದು, ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ಗೆ when introduced align a DNA,
ಆ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು DNA ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ದಿ ಕಾಪಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ few. By that time we can use vector along with the DNA fragment and introduce to the host body. So now we will get the much number or more number of copies. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 2-3 ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವೇಳೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಪೀಸು. ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ DNA. When we introduced the aligned DNA into that site of host DNA, we get the recombinant DNA. That is the first characteristic feature of cloning vector. The site is origin of replication or ORI site. So next one, that is selectable markers. Next feature is selectable marker. So vectors usually requires selectable marker. For what purpose vectors require selectable markers? Because selectable markers identify both transformants and non-transformants region of DNA in the host. ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅದು ಸೈಟ್, ಅದು ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹೋಸ್ಟ್ DNA ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಅಲೈನ್ಡ್ DNA ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ DNA ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಆ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ DNA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಯಾವುದು, RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಆ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನದು, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್. ನೌ what is meant by transformant and non-transformant regions in the host DNA? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇದು DNA ನಲ್ಲಿ, ಹೋಸ್ಟ್ DNA ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್. ಇದು ಒಂದು ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಅದು ಏನಂತ, ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನ ಅಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಜನ್. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ when the bacterial cell ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA take up vector DNA and incorporated with that DNA vector DNA that results ability to grow the new DNA sequence. That is called transformants. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ನಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ DNA ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೋಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ RDNA ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ when bacterial cell take up aligned DNA and incorporated. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA ಏನಿದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಅದರ DNA. ಈಗ ಅಲೈನ್ ಪೀಸ್ DNA ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂತ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ when the bacterial cell take up the vector DNA. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಫಾರಿನ್ DNA ನ ತಗೊಳ್ತದೆ. But the bacterial cell do not incorporated. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ DNA ನ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ they do not incorporated with the aligned DNA. That results there is no growth of the DNA sequence. ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಾಪಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ to identify the non-transformants and transformant regions. When it identifies the transformant region for the growth, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಅದು ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, DNA ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಗ ಹೋಸ್ಟ್ DNA ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಏನಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದೇ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು, ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ
DNA ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ DNA ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಜೀನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ there are two antibiotic resistance genes, namely ampicillin and tetramycin. Ampicillin antibiotic resistant gene, ampicillin resistance gene. Second one is tetracycline. This is otherwise called as kanamycin anta kariತೀವಿ. kanamycin anta kariತೀವಿ tetracycline ಗೆ. One more antibiotic is there, that is chloramphenicol. ನೋಡಿ, these are different types of antibiotics. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ DNA ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಜೀನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್. ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ nothing but the ampicillin and tetracycline antibiotic resistance genes. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ? ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ampicillin resistant gene and tetracycline. These two are nothing but antibiotics. Tetracycline antibiotic resistant gene. Tetracycline resistant gene. These two are called selectable markers in Escherichia coli. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಜೀನು ಇವೆರಡು ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಾಪೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಈ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ such type of selectable markers, nothing but ampicillin or tetracycline resistant genes. ಈ ಕೋಲಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ DNA ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂಗೆ, ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಜೀನು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್. ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ in the E. coli bacterium. That region, so ability to produce copies. That region, ability to produce copies. That is transforments. So these two are called selectable markers for E. coli bacterium. ಇವೆರಡನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್, because they identify both non-transformant and transformant region in E. coli bacterium. Then what is meant by transformation? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, what is meant by transformation? Transformation is the process in which introduction of the foreign DNA into the host DNA. Insertion or introduction of
foreign DNA into the host DNA. That process is called transformation. ಒಂದು ಫಾರಿನ್ DNA ಅನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಸಹಾಯದಿಂದ? ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸು? ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಇದು ಆ ಹೋಸ್ಟ್ DNA ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೋನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ಕಾಪೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ PBr322 plasmid. For example, PBr322. Look at this diagram. This is the diagram that is cloning vector of PBr322. So PBr322 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ನಥಿಂಗ್. P means plasmid. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ PBr ಅಂತ ಇದೆ. P means plasmid. BR nothing but Bolivar and Raymond L. Rodriguez. So these two, that is scientist name. Bolivar and Raymond L. Rodriguez, they introduced the plasmid called PBr322. So they worked in the laboratory of the university, that is the California, San Francisco. California University ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, BR ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಒಬ್ರು ಓಲಿವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ರೇಮಂಡ್ L. Rodriguez ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ BR. ಆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PBr322. ಏನದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ PBr322. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ. PBr322 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಿದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಇದು P ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, BR ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಇನ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ. ಈಗ ಈ PBR ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ PBr322 ಹಿಯರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ H1 cloned band H1 region of PBr322. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ H1, Sol1, PVU2, so PVU1, EcoR1, CLA1, Hind3, ಏನಿದು ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So these are nothing but restriction sites ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, or recognition restriction sites of PBR plasmid. ಈ ರೀಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಡ್ H1, Sol1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂದಾಗ PBR plasmid ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್, ಅದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. PBR ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು.
So the next feature is recognition sites or restriction sites. Recognition restriction sites. Next feature of vectors. For example, in PBR 322, there are number of recognition sites. And specific sites irutte adralli. Recognition sites identified by restriction endonucleases or restriction enzymes. ಈ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ PBR ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸೋಣ. PBR ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ IND3 ಇದೆ, BAM H1 ಇದೆ, SOL1 ಇದೆ, PVU2 ಇದೆ, PVU1, EcoR1. So these are all nothing but different restriction sites in that plasmid PBR 322. These restriction sites identified by or cut by restriction enzymes, that is restriction endonucleases. ಈ ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಗುರುತಿಸುವಂತರು ಯಾರು? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಯಾರು ಗುರುತಿಸೋದನ್ನ? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ತರದ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ BAM H1 of PBR 322. BAM H1. ಈ BAM H1 ಏನಿದೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ. Here in BAM H1 there are two regions. One is transformants and another one is non-transformants. ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ. In BAM H1, the ampicillin and tetracycline genes, both ampicillin and tetracycline genes. Among these two, ampicillin resistant gene that identified as a selectable marker because the growth of further sequence only from ampicillin resistant gene site, that is restriction site. Both are selectable markers in BAM H1 of PBR 322. ಇದು BAM H1 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಇದು ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ BAM H1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ DNA ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್. ಆದರೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ಗಿಂತ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತದು? ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ, ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ, that plate containing or coated with, there are two plates in the culture medium. One plate coated with tetracycline, another plate coated with ampicillin. ಒಂದು ಎರಡು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸಿಗೆ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಗ್ರೋತ್ ರೀಜನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಲೈನ್ DNA ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲೈನ್ DNA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗ್ರೋತ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅಲೈನ್ DNA ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲೈನ್ DNA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಪೆಸಿಲಿನ್ ಏನಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್. ಇನ್ ಆಂಪೆಸಿಲಿನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ regions ಅಥವಾ recombinants are developed. In tetracycline, both non-recombinants both grow in ampicillin and tetracycline. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಗೆ ಈಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲೈನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿಎನ್ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಂಪೆಸಿಲಿನ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕಾಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಆಂಪೆಸಿಲಿನ್. ಎಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಆಂಪೆಸಿಲಿನ್ ಕೋಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಟೆಟ್ರಾ ಸೈಕ್ಲಿನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ರೋತ್ ಫರ್ದರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಇನ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಎನ್ಎ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಜೊತೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಆಂಪೆಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. Then another one test is called that is insertional inactivation. Insertional inactivation. What is that? ನೋಡೋಣ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ insertional inactivation. This is the structure of PBR 322 plasmid. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗೇನು ತೋರಿಸ್ಬೋದ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅದು. One more point is there here ROP rope region. This is nothing but a protein. That protein binds the RNA1 and RNA2 in PBR 322 prevents replication of PBR. ಇದು ರೋಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು ಈ PBR 322 ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. That binds RNA1 and RNA2 of PBR. PBR 322 ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA1 RNA2 ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ರೋಪ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಈ ಚಿತ್ರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ PBR 322 nothing but a plasmid. Next one, that is the procedure called insertional inactivation. Insertional inactivation. Inactivation. What is meant by insertional inactivation? That is inactivation of an enzyme in that region. Here in this procedure cumbersome procedure ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. cumbersome procedure. According to this procedure when
recombinant and non-recombinant sites treated with chromogenic substrate. Chromogenic substrate. ಒಂದು ನಾನ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ sites of DNA. ಈಗ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. By that time introduced an enzyme beta galactosidase in both beta galactosidase. When the introduction of beta galactosidase to the recombinant sites under the treatment of chromogenic substrate, that enzyme after that inactivates when recombinant sites treated with chromogenic substrate, that enzyme becomes inactivated, that is beta galactosidase. Then the bacterial colonies later produced colorless colonies. Then we identified the colorless colonies after the treatment of the chromogenic substrate introduce of beta galactosidase enzyme. Those sites nothing but recombinant sites. The non-recombinant sites, again in this procedure, they produce blue colored colonies after the treatment of chromogenic substrate. Those are identified as non-recombinant sites. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್, ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ DNA ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಜೆನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ನಾನ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಕಾಣ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ when treated with chromogenic substrate that inactivate the enzyme beta galactosidase of bacteria. Results in recombinants, they produce colorless and non-recombinants get the blue color, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. That's identified the non-recombinants and recombinants. Recombinants means ability to produce copies. Non-recombinants, it does not produce any copies in that site. That is the difference between non-recombinant and recombinant. So, ಇದು ನಾವು ನೋಡುವ
ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಸರ್ಷನಲ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ನೌ we move on to the competent host. So the next one is next fourth one is feed vectors for cloning in plants and animals. Last feature, vectors for cloning in plants and animals. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವು ನಾವು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ vectors for cloning in plants and animals. In this type, we select Agrobacterium tumefacium. Agrobacterium tumefacium. Tumefacium. This is the bacterial name. ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. that is named as Agrobacterium tumefacium ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹೆಸರು. ಸೊ tumefacium, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ Agrobacterium tumefacium ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ that causes crown gall diseases. ಎಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು? ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್. ಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟ್ಯೂಮರ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಗಡ್ಡೆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ನಾವು in the genetic engineering field, using this bacterium as a vector. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Then the align DNA introduced to this bacterium to produce tDNA, that is tumor DNA. ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಒಂದು ಪೀಸ್, ಅಲೈನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ, DNA ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ DNA ಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ DNA ಗೆ ಅಲೈನ್ DNA ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದು? tDNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. T means tumor DNA. Then that plasmid is known as T1 plasmid. T1 plasmid. Now Agrobacterium tumefacium becomes T1 plasmid. What is meant by T1? Tumor inducing plasmid. Tumor inducing plasmid. TI ಅಂತಾನು ಕರೀತೇವೆ. TI plasmid. ನೋಡಿ, TI plasmid. Tumor inducing plasmid ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Inducing plasmid. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ Agrobacterium tumefacium ಅನ್ನ TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. TI ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ introduced to plant cells. Results, plant cells become tumor cells. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಏನನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ನಾವು? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ. So when introduced this TI plasmid to plants, obtaining the tumor cells, internal tumor cells, we get the benefits. That is interest of gene to humans. Then another example,
for this one, cloning vector for plants and animal. Retroviruses. Retroviruses. You know that? Retroviruses. Retroviruses cause HIV, human immunodeficiency virus HIV. So retroviruses. Another example. Retroviruses in turn serves as a plasmid to introduce in animal cells. ಈ ರೆಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ದೇ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಕಾಸ್ cancer cells from the normal cells, or they convert normal cells into cancer cells. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, vectors for cloning in plants and animals. These are features of cloning vectors. One is origin of replication, second one is selectable markers, that is resistant genes, ampicillin and tetracycline, and the third one is the restriction sites, recognition restriction sites by endonucleases. Then last one is vectors for cloning in plants and animals. So the restriction sites example for PBR 322. Here number of restriction sites identified by restriction endonucleases. They cut specific site in DNA or plasmid. That specific site nothing but restriction site. These are the features of the cloning vectors. Now next one is competent host. Next one is competent host. Competent host. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ DNA ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್? When we introduced aligned DNA into the host body, that is bacterium cell, by that time that DNA across the membrane, across the cell membrane of the bacterium. ಈಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಈ ಕೋಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್. ಅಲೈನ್ಡ್ DNA, ಫಾರಿನ್ DNA ನಾವು ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ DNA ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ DNA, ಫಾರಿನ್ DNA. By that we make that cell, bacterium cell, to become competent. ಈಗ ನಾವು ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ DNA ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ treated with that bacterium cell membrane treated with cations like calcium ions. ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆನಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಏನಿದೆ, ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಆಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ then immediately treated with ice. First the bacterium cell membrane treated with calcium ions that make efficiency to move inside or across the membrane for foreign DNA. Then immediately treated with ice that makes small pores in the membrane. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ರಂಧ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದಿ ಡಿಎನ್ಎ, ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸೆಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಆ ಪೋರ್ನ ಮೂಲಕ, ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಲೇಟರ್ ದಟ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿಎನ್ಎ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿಎನ್ಎ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಅಟ್ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, 42 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು 42 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ, 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಐಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪುಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಐಸ್, ಐಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟು ಅಲೋ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ into the bacterial DNA. That method is called competent host. That is introduction of foreign DNA into the bacterial cell through this method, that is competent host. The introduction of DNA through this method followed by another 2 methods. After the competent host, then introduction of foreign DNA into the host body by 2 methods. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಡಿಎನ್ಎ ನ, ಇದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ವಿಧಾನ ಅಂದಾಗ, ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೀನ್ ಗನ್ ಆರ್ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದು, introduction of aligned DNA into the host body by following these 2 methods. One is micro injection, second one is gene gun. In the first method, micro injection, when the aligned DNA introduced into the nucleus of the host cell. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಡಿಎನ್ಎ ಇಂಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲೈನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ an animal cell. That type is called micro injection. This is for animals, gene gun for plants. In this type, the DNA particles bombarded with high velocity of gold or tungsten molecules.
ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈಗ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? bombarded with high velocity of gold and tungsten molecules, coated DNA fragments. Coated DNA fragments. This method is called gene gun or biolistics. ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. How the align DNA introduced to the host body. Name those methods. ಅಂದಾಗ 2 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ and gene gun. So this is enough for today's class. Then I will take up the next concept in the next class, or DNA technology. Till then, goodbye.